Hello, welcome back to another session on the various styles of communication. As you remember last time, we had discussed three different styles of communication: the passive, the assertive, which in our syllabus is the most important, and also the aggressive style. Now we look at the other two styles, namely the passive style, the passive aggressive style and the manipulative style. I will just, as I did some time back, stop the video here so that I can reduce the file size. You can see my screen and let's get going. So, with the passive aggressive style, if we begin to look at the characteristics of such a style, this is a deceptive style in which people appear to be passive on the surface but are aggressive inside, for they fear taking on a likely to evolve consensus. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇವರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ ಯು or which tell the group that they are with them, but ultimately when they go back they do things which will hurt the team. So what are the other general characteristics of such people? So if you look at the other general characteristics for such people, they present a pleasant face. They present a very pleasant face in front when you are discussing with you, when they are discussing with you, but behind the scenes, their actions, their words, they are very damaging to the team. One example that you can have are the prisoners of war. What do prisoners of war do? They have been captured by the enemy, so outwardly they behave as if they are listening to and obeying all the instructions that they are being given, but the moment they seize an opportunity, they see rather an opportunity, they will seize it, attack their enemies and try to escape. So, in team discussions, they appear to go with the majority, but when they go back, they act in a manner just detrimental to the consensus. ಏನು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಇಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೇಲ್ಸ್, ದಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪಾನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ಶೈಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಟ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಟು ಸ್ಪೈಟ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತೆ, ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು, ನೀವು ಟೀಮನ್ನ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವಿಯಸ್. ಡಿವಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲೊಂದು ಕೆಳಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ರಿಲಯಬಲ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಒಣಗ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಣಗ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಐದರ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಸಲ್ಕಿ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಣಗ್ಕೊಂಡು ಮೂತಿ ಮುಂದೆ ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಪೇಟ್ರನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಾಸಿಪಿ. ಪೇಟ್ರನೈಸಿಂಗ್, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಾಣ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಮ್ ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಸಿಪಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಅಜೆಂಡಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೂ ಫೇಸ್, ಮೇಲೊಂದು ಒಳಗೊಂದು.
ಇಂಥವರ non-verbal gestures language ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? They tend to agree with the group when the strategies are being worked out. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Often speak with a sugar-coated voice. They try to encourage in the direction the discussion seems to be going, but behind the scenes they can be scheming. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Use sarcastic language. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅವ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೀಡರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಊಟೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Indirect and aggressive. Aggressive definitely, because their actions detrimental to the team, their words supporting the team. So aggressive ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. They are sending contradictory signals even in terms of posture. Gestures, postures ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಜರ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್. ಈ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಮೂತಿ ಸೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಮೂಗು ಮುರಿಯೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಕಿ, ಬಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತವೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ often sweet and innocent. Spatial position, that is the way they stand with respect to the others in the group or individuals, they often stand very close. The idea is to show outwardly that they are friendly, warm and also very cozy with you. ಬಹಳ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅನ್ನೋ ತರದ ನಾಟಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬಹುದು. These are some of the verbal and non-verbal gestures. Coming to what is the impact they are going to have on us. You know, the trouble is dealing with people, we are confused. Our real intentions ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ನಂಬುವುದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದನ್ನ ಏನಿದೆಯೋ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಳಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇರೋದನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಅದೇನ್ರಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಂಗ್ರಿ ಅಟ್ ದೇರ್ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಮ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸಲ್ಕಿಂಗ್. ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗೋದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಟೀಮಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ ಅಟ್ such a behavior. We may also feel hurt because what they are really doing is they are sabotaging the team goals. Despite being part of the team, they are not working in the interests of the team. ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we may over a period of time begin to resent such people. ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. So these are some of the features as far as the aggressive passive or passive aggressive style is concerned. Now we go on to what is called as the manipulative style. Now what is this manipulative style? This manipulative style is being used by people who are scheming, calculative and shrewd. ಇವರು ಜಾಣರು ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Skilled in influencing and controlling others to do their bidding.
ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಬೇಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಮುಂದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ರಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಸಿಂಪತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದೇನು ದಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಡು. They use a language which has an outward meaning or a meaning at the surface, also a hidden subtext, which is actually betraying their real intentions. So, ಎಂತ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಮಾತು, ಸಬ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿ. ಮಾತು ಬೇರೆ, ಧ್ವನಿ ಬೇರೆ. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆಫನ್ ಸಲ್ಕಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ತರ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಮಹಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಖವಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ they may also end up shedding some ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು, crocodile tears. ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೇನೋ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಗೇ ಇದೀವಿ ನೀವ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರದ್ದು ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫನ್ ಹೈಡ್ಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪಥೆಟಿಕ್. ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂಪತಿ, ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಜೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ as if to show you that they are very close to you and they mean well. Voice patronizing and ingratiating, often patronizing. ನೀವು ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವು ಜಾಣರು, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಡಿ, ಈ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಗ್ರೇಷಿಯೇಟಿಂಗ್, ನೀವೇನೋ ಸಣ್ಣ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವಿದೀವಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅವರ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಲ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ರಿಯಲಿ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಯು, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಯೂಸ್ಡ್.
ಫೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಯು ಫೀಲ್ ಹರ್ಟ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ರೆಸೆಂಟ್ಫುಲ್, ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್. Now you have been manipulated, you have been cheated, so nothing more you can do. So you may also feel angry. So before you feel angry, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದೇರ್ ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಒನ್ಸ್ ದೇ come to know of their real nature, they get irritated, ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅನಾಯ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅನಾಯನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಮೈ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the styles of communication. Then there is something called the 5W and 1H network that we should know about. Yenidu 5W and 1H network. The 5W and 1H network is a template to be used both for effective communication and also in problem solving. ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಐ ಮೇ ಆಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್? ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ is essentially born out of the idea that whenever people communicate, if they include answers to frequently arising 5 questions which start with W, and also quantify the impact of their speaking by using a 1H question. Together, if they use and answer all these questions, the matter on which they are reporting will become complete. Idu idea. Effective communication ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ W ಇಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, H ಇಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಸು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. 5Ws ಏನು? 5Ws ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್, ವೇರ್, ವೈ, ವೆನ್, ಹೂ ಆರ್ ಹೂ. ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಮ್. ದಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೂಲ್ ಪ್ರೂಫ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೆನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಳಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವನು ಲ್ಯಾಸ್ವೆಲ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರುಡ್ಯಾರ್ಡ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ, ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅವನೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನು ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಸೋ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್
I keep 6 honest serving men. They taught me all that I knew. Their names are what and why, and when and how, and where and who. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಈ ಒಂದು 5W ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅವನೇ ಕಂಡಿಡ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 5W1H ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗೂ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಲಾಸ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಎಲ್ರದು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ risks to assertive behavior. Now, what is the risk to assertive behavior? Number one, it may not always bring about results as we desire. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅದು ತರದೆ ಇರಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು, we may not be successful. In organizations where the culture is one of follow the leader, political parties ಇದ್ದಂಗೆ ಲೀಡರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಸಚ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೈ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಯೇ ತೀರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ಸ್, particularly a few decades ago, where the elderly were excessively respected, such an approach would not have worked. Such an approach may not have been tried at all in families. ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಾಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎ ವುಮನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ is often resented. People don't like a woman speaking her mind, whereas it does not apply to the man. Such biases also we have seen. But what is it that one has to do? One has to speak his mind, otherwise he cannot be peaceful. He cannot be part of a productive group. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಏಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ we will get swept away. Voice one's needs with confidence, at the same time having concern for others' needs. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ನೀಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟೀಮಿನ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದೆನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಂದಾನು ಬಯಸ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟೇಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿ ಓಪನ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ತೋರಿಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್.
Now, what are the assertive communication techniques that we will come to now? ಏನದು? Number 1, use the I statement. ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂತರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೂ ಐ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಐ ವಾಂಟ್, ಐ ನೀಡ್, ಐ ಫೀಲ್, ಐ ಚೂಸ್ ಟು. ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಪತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೋಕಲ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ so and so, but this job is to be done urgently, therefore let us sit and work out a plan. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್, then what you should do? You should take the matter up with the higher authorities. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸದಾ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 3-4 ಸಲ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಶ್ಯೂ ದ ಫೈನಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಲೇಟ್ ಅನದರ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್. ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ವಿಷಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಟೈಮ್, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವ್ಯಾನಿಶ್. ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೀ, ಹೋಗ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅದೇ ತರದ ಅಕೇಶನ್ ಏನೋ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಾವು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ 4 ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡೇ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತವೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಬ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನನಗಿದ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಮೇ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಶೇರ್. ಅದೇ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಬ್. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಅಂತನ್ನಿ. ಐ ಚೂಸ್ ಟು ಅಂತನ್ನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂತನ್ನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಿ. ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮುರಿದೋಗಿರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ರಜಾ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ 7 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು ಬಾಸು. ನೀವು ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ,
ನೀವು ಶನಿವಾರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ ನಾಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಥವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಹಾಲಿಡೇಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾರದ ಹಿಂದಿನ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸರ್ ಈ ಥರದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ರಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬುಧವಾರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸರ್ ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರಜಾ ಬೇಕಿತ್ತು. ಫ್ರೈಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ರಜಾ ಬೇಕಿತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನೀಗಾಗ್ಲೇ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಶನಿವಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಮವಾರ ನೀವು ರಜಾನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಬಿ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತು 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 ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಫನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಇನ್ನೂ ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ನೀವು ರೈಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬಿಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮರೆಯದೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಬೇರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ verbally hesitate to say. Next, come up with a win-win proposal. Any proposal you make to any team may get rejected because the others in the team may not see any benefit for themselves. This also applies to individual interactions. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೆ they may not collaborate with us. So what we should do? We should come up with a proposal such that they also have something to gain from it. This is a very important point. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತೀಯಾ, ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ, ನಿಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಸದಾ ಲೇಟು, ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಮಗಳನ್ನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಾ, ಸೋಮವಾರ 1 hour ಬೇಗ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಡ್. ಸೊ look for win-win situations when you make new proposals to any group. So these are some of the things that we need to keep in mind when we are speaking to groups, discussing with groups. So this finishes the chapter on communication. I have already given you the notes. I have already given you the question bank. I have also given you the solutions. We even did a video discussing the solutions. So both kode question bank answer ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think you should be more than prepared for whatever comes in the examination. So until we meet again for the next chapter, bye from me. Thanks for being with me.